विवादा विचाले हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी च वड्डा उलटफेर। प्रधान महंत करमजीत ने दिता अस्तीफा। विरोधी गुट के जनरल सकत्तर तमीजा ने भी छड्डिया अहुदा। हुण हरियाणा सरकार ते निगाहां की स्थाई कमेटी दीयां चोणां तक लाया जाएगा नवां प्रधान। बलजीत सिंह दादूवाल ने महंत करमजीत नूं भेजा मानहानि का नोटिस। 98 लाख रुपए की हेराफेरी के इल्जामां ते 7 दिनां च लिखती मुआफी मंगण लई कहा, नहीं तां कानूनी कार्रवाई दी दित्ती चेतावनी। मोहन भागवत के बयान ते SGPC नूं सख्त इतराज। धामी बोले सिख एक वक्री ते निराली कौम, इसका सभ्याचार ते पछाण वक्री। RSS मुखी ने सारे भारतीयों नूं दस्सिया सी हिंदू। 8 महीने बाद अज मोहाली के YPS चौक के एक पासे का खुलेगा राह। कौमी इंसाफ मोर्चे ते प्रशासन विचाले बनी सहमति। बंदी सिंघां की रिहाई नूं लैके लग्या होया मोर्चा। कैनेडा सरकार ने सरी दे स्कूल च होण जा रहा खालिस्तान रेफरेंडम कीता रद्द। स्कूल के हॉल नूं जनतक प्रोग्राम लई कीता गया सी बुक। पोस्टरां च खालिस्तान रेफरेंडम की कही गई सी गल। मुफ्त सहूलतां ते हरियाणा ते दिल्ली के CM विचाले वार पलटवार जारी। मनोहर लाल दा केजरीवाल नूं जवाब, आप नूं लगी मुफ्त खाण दी आदत, मुफ्त दा खाधा कदों निकल जावे ये आप दे मंत्रियों तो बेहतर कौन समझ सकता है। पटवारी यूनियन अज तय करेगी अपनी अगली रणनीति। संगरूर च करीब 11 बजे करनगे बैठक। एसमा लगन तो बाद अपने सर्कल च ही कर रहे हैं काम। कलम छोड़ हड़ताल ते जाण दी तैयारी च DC दफ्तरां दे कर्मचारी। सरकार नूं मंगां मन्नण लई 10 सितंबर तक दा अल्टीमेटम, नहीं तां 11 तो 13 सितंबर तक करनगे पेन डाउन स्ट्राइक। दो भरावां दी खुदकुशी मामले ने फड़िया तूल। मुलजम SHO की गिरफ्तारी तक संस्कार लई तैयार नहीं परिवार। SHO समेत 3 पुलिसकर्मियों खिलाफ दर्ज हुई है FIR। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ते महिला कोच के सनसनीखेज इल्जाम। कहा बंद कमरे च बैठ के सिटिया, जबरदस्ती करने की कीती कोशिश। कुमारी शैलजा बोले इस धी की पीड़ सुनो CM साहब। खन्ना दे पायल नेड़े कार सवार 4 बदमाशा ने बाइक सवार 2 नौजवानों से किया हमला। तेजधार हथियारों नाल कीते गए वार। हमले तो बाद मुलजम होए फरार। चंडीगढ़ के सैक्टर 38 पेट्रोल पंप से अणपछातिया ने एक नौजवान से किया हमला। चाकू नाल वार करके किया गंभीर जख्मी। बाइक च पेट्रोल पवाउण आया सी पीड़ित। पंजाब यूनिवर्सिटी च चोण प्रचार का अज आखिरी दिन। परसों होएगी वोटिंग। चोणां नूं लैके सुरक्षा के भी किए गए पुख्ता बंदोबस्त। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। शुरुआत करते हाँ हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी नाल जुड़े विवाद तो। दरअसल इन्हां विवादां दे चलदे हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान महंत करमजीत ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है और जनरल सकत्तर गुरविंदर सिंह तमीजा ने भी अपना अहुदा छड्डिया है। लगातार महंत करमजीत का कार्यकाल विवादां दे विच रहा है। उन्हां ते इल्जाम लगते रहे ने, कदे नशा करन दे इल्जाम लगते रहे ने, कदे फंडां दी दुरवरतों के इल्जाम लगते रहे हैं। और ये इल्जाम गुरविंदर सिंह तमीजा जिन्हों ने खुद अहुदा छड्डिया उन्हां वल्लों भी लगाए गए। गृह विभाग के वधीक मुख सकत्तर नूं एडिशनल चीफ सैकटरी नूं ये अहुदा जिहड़ा अस्तीफा सी अहुदे तो सौंपिया गया। पिछले साल 31 दिसंबर नूं महंत करमजीत नूं प्रधान बनाया गया सी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का। सो लंबे समय तो आपस दे विच खिच्चोताण चल रही है। 14 अगस्त नूं गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब दे विच जो मीटिंग सी, उस मीटिंग दे विच जो विवाद होया और उस विवाद की जो वीडियो बाहर आई उसने माहौल नूं होर तलख कर दिता। और उस तो बाद लगातार दिन ब दिन हालात जिहड़े सी वो बिगड़ते गए। इस मीटिंग दे विच हरियाणा SGMC दे मैंबर आपस दे विच खैबड़दे नजर आए, एक दूसरे नूं गाली गलोच करते नजर आए, अपशब्द बोलते नजर आए।
ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਬ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਬਹਿਸ ਸੀ ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ TVN ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰੇਸ 'ਚ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ BJP ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ VOTING ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤਾਜ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਡਹੌਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹੁਦਾ ਫੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਯਾਦਵ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਅਸ਼ੋਕ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ? देखिए कि जिस तरह से लगातार ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का विवाद है ये लगातार थमता रहा। मैं आपको तस्वीरों में दिखा सकता हूँ, ये वो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रदेश स्तरीय कार्यालय है जहाँ पर लगातार बैठकें होती रही और यहीं से विवाद की जड़ शुरू होती है और विवाद की जड़ अभी तक खत्म नहीं हुई। लगातार प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल हालांकि इनका मनमुटाव दूर कराने की कोशिश करते रहे और मनमुटाव दूर नहीं हुआ। मनमुटाव में कवायद 9 महीने से लगातार चल रही थी कि 9 महीने से कोई लड़ाई ना हो, मगर लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही थी। जो अभी ताजा वीडियो आया पंजोखरा साहब गुरुद्वारे अंबाला का, उस वीडियो में जिस तरह से दिखाया गया कि गाली गलौच हो रहा है, हालांकि श्री अकाल तख्त साहिब ने खुद कहा कि ये सिख मर्यादा के खिलाफ है और सिख मर्यादा इसको सहन नहीं करेगी। तो इस वीडियो के बाद भी लगातार विवाद बढ़ता गया और अब आखिरकार कल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान महंत बाबा करमजीत सिंह है उनका इस्तीफा लिया गया है और जो महासचिव है गुरविंदर सिंह धमीजा उनका इस्तीफा लिया गया है। तो इस्तीफे का कारण आज से लड़ाई नहीं चली है, जब से कमेटी बनी थी तभी से लड़ाई इनकी चल रही थी। जिस दिन कमेटी की नींव पत्थर रखा गया, कमेटी का चुनाव हुआ, उस दिन भी बलजीत सिंह दादूवाल कहते हैं कि मुझे नए प्रधान बाबा मोहनजीत करमजीत सिंह ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूँ, हमें ये कमेटी कतई पसंद नहीं है। उसके बाद विवाद शुरू होता है, फिर गुरविंदर सिंह धमीजा पर आरोप लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं दादूवाल पे आरोप लगाए जाते हैं, दादूवाल गुरविंदर सिंह धमीजा पे आरोप लगाते हैं। तो लगातार ये विवाद चलता रहता है। 9 महीने हो गए हैं इस विवाद को चलते हुए और ये विवाद थमा नहीं है। अब आखिरकार प्रदेश सरकार ने कहा है कि 30 सितंबर
दिसंबर तक का समय है। हरियाणा प्रदेश के सिख समुदाय के पास उनकी बाकायदा वोटें बनाई जाएंगी और उसके बाद चुनाव कभी भी हो सकता है। मगर इस बीच ये खबर है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान है महंत करमजीत सिंह, उनका इस्तीफा ले लिया गया है और गुरविंदर सिंह धमीजा, उनका भी इस्तीफा ले लिया गया है। तो बड़ी हरियाणा के लिए सियासत में एक खबर है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ये जो कार्यालय है, प्रदेश स्तरीय कार्यालय, यहाँ पर बैठकर होती रही और यहाँ इस बिल्डिंग में भी कई बार बैठक में विवाद सामने आया है। ये विवाद एक विवाद नहीं, दो विवाद नहीं, लगातार कई विवाद ये चलते रहे हैं और अब आखिरकार विवाद का ये निकला है कि दोनों लोगों का इस्तीफा ले लिया गया है। अब नया प्रधान कौन बनेगा, इन 4 लोगों के नाम आ रहे हैं जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। भूपेंद्र सिंह हसन पहले नंबर पर हो सकते हैं, उनको हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान बनाया जा सकता है। तो उस दूसरे नंबर पर जो भाजपा नेत्री हैं शाहबाद से हैं, उनको प्रधान बनाया जा सकता है और बलजीत सिंह दादूवाल, इनको प्रधान बनाया जा सकता है। और वहीं रमनीक मान, ये 4 लोग हैं जिन 4 लोगों का नाम सामने आ रहा है। इनमें से किसी को भी नया प्रधान हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का बनाया जा सकता है। जी तो अशोक, जिन्ने दिनों तो एक कवायद चल रही है, इस ਵੇਲੇ बलजीत सिंह दादूवाल कुछ होर भी जिक्र कर रहे सी, ईवन ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ महंत करमजीत ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ SGPC ਹਰਿਆਣਾ SGPC ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਨਸ਼ੇ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? देखिए बलजीत सिंह दादूवाल लगातार महंत करमजीत सिंह पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो नशा पीते हैं और नशे का उनके ऊपर इल्जाम लगाया। बाकायदा बलजीत सिंह दादूवाल ने एक लीगल नोटिस भी दिया है महंत करमजीत सिंह को। और जो तनख्वाह की बात की जाए, जो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं बलजीत सिंह दादूवाल, गुरविंदर सिंह धमीजा भी आरोप लगाते हैं कि जो वो उनके पीए हैं जिनकी तनख्वाह जिस समय जोड़िया साहब गुरुद्वारे में 12,000 रुपये थी, आज वो 40 से 42,000 रुपये उनके पीए ले रहे हैं। हालांकि ऐसा आरोप भी लगाया 92 नंबर के अंदर, जो बाकायदा पंजोखरा साहब गुरुद्वारे के अंदर मीटिंग हुई थी, वहां पर एक जो कॉलम नंबर है उसके अंदर बाकायदा एक आरोप लगाया कि महंत करमजीत सिंह ये जो हरियाणा स्तरीय प्रदेश स्तरीय बिल्डिंग है इसको शिफ्ट करके अपने जो यमुनानगर में गुरुद्वारा है वहां ले जाना चाहते हैं और जो अंदर खाते में कई भर्तियां भी करने जाते थे। इसी को लेकर विवाद चलता रहा। हालांकि ये विवाद उस दिन कमेटी के अंदर जो पंजोखरा साहब गुरुद्वारे में मीटिंग हुई थी वहां पर ये विवाद, ये बाकायदा एक कॉलम भी रखे गए थे और उस कॉलम में बाकायदा स्पष्ट है कि जो कमेटी के अंदर पैसा मिलता है वो हरियाणा के कर्मचारियों के लिए हो, हरियाणा के जो गुरुद्वारे में एम्प्लॉई हो उनके लिए हो। मगर महंत करमजीत सिंह अपने जो उनके इर्द गिर्द हैं, यानी जो उनके आसपास के लोग हैं, उनको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे। तो ये इस तरह के कई आरोप लगाए और बलजीत सिंह दादूवाल ने यहाँ तक आरोप लगाया कि महंत करमजीत सिंह है वो नशा पीते हैं, यानी कि उन्होंने इतना आरोप लगाया। और कई बार तो डोप टेस्ट तक की बात हुई कि डोप टेस्ट करवा लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। और बाकायदा गुरविंदर सिंह धमीजा ने श्री अकाल तख्त साहिब को पत्र भी लिखा। सबसे पहले श्री अकाल तख्त साहिब में जाने वाले गुरविंदर सिंह धमीजा है, फिर उसके बाद बलजीत सिंह दादूवाल श्री अकाल तख्त साहिब को फैसले लेते हैं। और कहीं ना कहीं जो सिखों की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था है श्री अकाल तख्त साहिब, वो भी इनसे नाराज दिखाई दे रही है। और श्री अकाल तख्त साहिब ने बाकायदा एक फरमान जारी किया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का, चाहे वो महंत करमजीत सिंह हो या गुरविंदर सिंह धमीजा, ये कोई ऐसे वैसे बयान ना दें। बाकायदा इनके लिए कहा गया कि मीटिंग भी नहीं कर सकते। इन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब ने बाकायदा अमृतसर से एक लेटर जारी किया और उस लेटर में इन दोनों को हिदायत दी गई कि सिखों की सर्वोच्च संस्था है, सिख आपस में मिलजुल कर रहे हैं, कोई ऐसा अनाप शनाप बयान ना दें। और आखिरकार वही निकला कि जिस तरह से गुरविंदर सिंह धमीजा को इस्तीफा देना पड़ा, महंत करमजीत प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। ठीक है अशोक, साडे नाल दीदार सिंह नलवी साहब जुड़ गए ने। नलवी साहब, किस तरीके नाल देखते हो इस पूरी कवायद नूं? क्योंकि लगातार जिस दिन तो महंत करमजीत नूं यह अहुदा मिलिया है उस दिन तो इल्जाम तराशियां दा एक पैरेलल दौर चल रहा है ते अखीर आके इस्तीफे ते गल खत्म हो जाती है और उस तो बाद भी मानहानियां या जांच की गल की जा रही है। किवें देखते हो इस पूरी कवायद नूं? मैं इस संबंध विच ये गल कहनी चाहना कि ये जिहड़ी 37 मैंबरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तो बादों खट्टर सरकार ने बनाई सी जी, नरोल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भगवा करने वास्ते बनाई सी जी। इन्हां ने जिवें बादल साहब पर्चियां कढ़ते हैं जेब चों, इस तरह ही उदों ये 37 मैंबरों विचों 11 मैंबरी एग्जैक्टिव बॉडी दियां इन्होंने पर्चियां मुख्यमंत्री जो लैंदी सी वो कढ़ियां गईयां। उहदे मुताबक करमजीत सिंह जी नूं प्रधान बनाया गया, गुरविंदर सिंह धमीजा जी नूं
ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੜਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਪੁਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 37 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਫਲਾਉਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਣੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਡਹਾਕ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਹੰਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਮਹੰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਕੰਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨਾ ਸੱਦ ਜਾਂ ਤੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨਾ ਸੱਦ। ਉਹਨੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 9 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ 2 ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮਹੰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਹੰਤ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹੰਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਵਾਇਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅਗਲਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਪਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEE ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ SGPC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਲੇ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਗਡੋਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ? ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ 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 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹੰਤ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਵੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾਵੇ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ 1925 ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਐਡਹੌਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਵਰਗੇ ਯੋਗ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਮਹੰਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਚੇਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ ਮਹੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ। ਅਗਾਂਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 37 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦੋਂ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਰੂਲਸ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਰੂਲਸ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾਈ ਦੀ ਰੂਲਸ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਬਜਾਏ 36 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 36 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੇਵੇ ਮੌਕਾ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ 37 ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ, 37 ਦੀ ਬਜਾਏ 41 ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਿਹੜੇ ਥੰਬ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ 4 ਥੰਬ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਲਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 37 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਬਣੇ, ਰੂਲਸ ਬਣਾਵੇ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ। देयर इज नो ऑडिट, एब्सोल्युटली नो ऑडिट। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ मतलब देयर इज नो, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। मैं इस पे प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। मान साहब ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਐਕਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਲਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 35 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਕਰਨ? ਕਮੇਟੀ ਕੈਨੋਟ ਰਿਮੇਨ ਹੈਡਲੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਕੈਨੋਟ ਰਿਮੇਨ ਹੈਡਲੈਸ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਵੀਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਚ ਟੂ ਅ ਡਿਸੀਜਨ। ਬਾਕੀ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਪਰਸੂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ, ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸੀ ਹੈਗੀ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਸ਼ ਆਰ ਡਰਟੀ ਲਿਨਨ ਇਨ ਪਬਲਿਕ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਪਨਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਦ ਕਮੇਟੀ ਕੈਨੋਟ ਰਿਮੇਨ ਹੈਡਲੈਸ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦੇ ਚ ਬਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਹੈਪਨ ਵੈਰੀ ਸੂਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁਡ ਗੈਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਕਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਰੂਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ ਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਆਪਣਾ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ, 37 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ, 38 ਚੋਂ 37 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੌਕ
ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾ ਨਲਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਡਹੌਕ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ 2014 ਚ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਹੁਣ 37 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਿਮਤ, ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਝੱਲਿਆ, ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ, ਪਰ ਮਹੰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮਹੰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਮਹੰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਟੈਸਟ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ 98 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ 98 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। 98 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਜਟ ਹੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੇ 98 ਲੱਖ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 98 ਲੱਖ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਆ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ 14 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਦੇ ਡੇਰੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠ 16 ਜਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 98 ਲੱਖ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 98 ਲੱਖ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ TDI ਉਹ ਜਿਹੜਾ GST ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਕੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 98 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੋਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ। ਮੈਂ 2.25 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ PTC ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤ ਨੂੰ PTC ਨੇ ਲਿਆ, PTC ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣੋ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਲਖੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਢੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸੁਣੋ 14 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ PTC ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਹੰਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤਲਖੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਹੰਤ ਦੇ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਆ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੱਦਾ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਾਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਹੰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। 52 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਹੌਕ ਆ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਝੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਲ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਦੂੰ। ਮੈਂ 2.25 ਸਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 2014 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਜਟ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਾਂਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 99 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ, 100ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਅਖੀਰ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਵਾਇਦ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰੀ ਦੇ ਤਮਨਾਵਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਮਨਾਵਿਸ, ਉੱਥੇ
ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੇ AK-47 ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਓਗੇ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਔਰ AK-47 ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ 300 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰੇ ਸਨ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 300 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਕੱਲ, ਪਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੇक्षा ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੋ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰਕਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕੋ, ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੋ? ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ G20 ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ G20 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦਾ ਖਾਦਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਸਕਿਲਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ट्वीट किया गया है मनोहर लाल खट्टर होरा वालों और उन्होंने ट्वीट दे विच लिखा है कि आप नू मुफ्त खाण की आदत लगी है, मुफ्त का खादा होया कदों निकल जावे, ये गल आप दे मंत्रियों तो बेहतर कौन समझ सकता है। ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल वालों। सबसे ज्यादा महंगी बिजली आज हरियाणा के अंदर मिल रही है और मुझे बड़ी शर्म आई कल जब आपके मुख्यमंत्री खट्टर साहब आके कहते हैं फ्री 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 फ्री। अरे खट्टर साहब आपकी बिजली फ्री है कि नहीं है? खट्टर साहब की बिजली फ्री है तो हरियाणा के लोगों की बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खट्टर साहब की बिजली फ्री, खट्टर साहब के मंत्रियों की बिजली फ्री और जनता उनके पैसे देगी। क्यों भाई, हम ही बेवकूफ दिख रहे हैं? पंजाब के अंदर किसानों को बिजली के बिल नहीं देने पड़ते, खेती के लिए बिजली फ्री है पंजाब में। हरियाणा में किसानों को बिजली के बिल देने पड़ते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी हरियाणा के अंदर, जैसे दिल्ली में बिजली फ्री हो गई, जैसे पंजाब में बिजली फ्री हो गई, ऐसे ही हरियाणा में 24 घंटे बिजली कर देंगे, फ्री बिजली कर देंगे। पहले तो ये अमित शाह चारों तरफ कहते घूमते थे बस यूं कल ही खत्म कर देंगे, कल ही खत्म कर देंगे, करते करते हम पंजाब में भी आ गए, अब हरियाणा में भी आ जाएंगे और धीरे धीरे इसका बीजेपी का सफाया देखना एक दिन आम आदमी पार्टी करेगी इस देश के अंदर। पूरे हरियाणा से मेरे को खबर आ रही है, खूब जबरदस्त अंडर करंट है चारों तरफ हरियाणा में। हरियाणा बदलाव मांग रहा है, केवल आपकी मेहनत की जरूरत है। मेहनत करोगे, घर घर जाओगे, मैं आपको चैलेंज करके जा रहा हूं, अगली बार भारी बहुमत से आपकी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो, वो मुफ्त लो। तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकता है वो पूरी की जाए। सबसे ज्यादा महंगी बिजली आज हरियाणा के अंदर मिल रही है और मुझे बड़ी शर्म आई कल जब आपके मुख्यमंत्री खट्टर साहब आके कहते हैं फ्री 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 फ्री। अरे खट्टर साहब आपकी बिजली फ्री है कि नहीं है? खट्टर साहब की बिजली फ्री है तो हरियाणा के लोगों की बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खट्टर साहब की बिजली फ्री, खट्टर साहब के मंत्रियों की बिजली फ्री और जनता उनके पैसे देगी। क्यों भाई, हम ही बेवकूफ दिख रहे हैं? आप ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਦਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश की गई। महिला कोच के बयानों से सियासत भी गर्मा गई है और कुमारी शैलजा का बयान है कि सीएम साहब इस धी की पीड़ सुनो, पीड़िता नूं इकल्ला समझण दी भुल ना की जाए, यह गल कुमारी शैलजा ने कही है। दस दईए कि महिला कोच ने पहला भी संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ के इल्जाम लाए सी और मामला भखन तो बाद संदीप सिंह नूं खेड मंत्राला छड्डना पिया सी। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ 700 पन्नियां का चलान भी पेश किया है और मंत्री ते छेड़छाड़ दीयां धारावां लाईयां गईयां ने। हालांकि चार्जशीट चों रेप की धारा हटा ली गई। तो ट्वीट किया गया है कुमारी शैलजा वालों, उन्होंने ट्वीट करदियां लिखा है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर जी सुनो इस बेटी का दर्द, किस तरह तुहाडे मंत्री ने परेशान किया है। ये सुनने तो बाद भी तुसी यही कहोगे कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। जे अजिहा है तो तुहाडे तो ज्यादा बेसमझ कोई नहीं हो सकता तो फिर तुहानू एक मिनट भी ओहदे ते रहन दा कोई हक नहीं है। एक गल होर मुख्यमंत्री जी, इस बेटी नू इंसाफ मिल के रहेगा, इसनू इकल्ली समझण दी भुल ना करना। मैं हरियाणा दी बेटी दे नाल हमेशा
खड़ी रहांगी। ਇਹ ट्वीट कुमारी शैलजा ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਮਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 11, 12, 13 ਨੂੰ ਉਹ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं की जाएगी। अभी पिछले दिनों सरकारी नौकरी करने वाले कुछ मुलाजिम पंजाब के पटवारी, कोई पटवारी एक पकड़ लिया, विजिलेंस ने पैसे लेता हुआ रंगे हाथों पकड़ लिया, तो कह रहे हैं जी इसको छोड़ो, हम इसके पक्ष में हैं, अगर ये 2 दिन में ना छोड़ा गया तो हम कलम छोड़ हड़ताल कर देंगे, हम अपनी कलम नहीं चलाएंगे। मैंने कहा ऐसा करो, आप हड़ताल करो कलम छोड़, उसके बाद आपको कलम देनी है या नहीं देनी ये सरकार की मर्जी होगी। फिर हमने नए 2000 से ज्यादा नए पटवारी भर्ती करने का फैसला किया है। फैसला किया है, क्या समझ रखा है इन्होंने? 1.5 लाख तनख्वाह लेते हैं, आगे आदमी रखे हुए हैं, बेरोजगार रखे हुए हैं 5-5, 6-6 हजार रुपए पर कि तू मेरे लिए काम करना, मैं कोई और काम करूंगा। हमने अभी ऑर्डर कर दिया कि इनकी हाजिरी अंगूठा लगा के लगेगी। इनकी आओ हर रोज 2 या 3 बार हाजिरी लगेगी। आओ ऑफिस में जो काम के लिए भर्ती हुए वो काम करो। एक होर खबर का रुख करते हाँ। चंडीगढ़ तो खबर है, चंडीगढ़ के सैक्टर 38 ਦੇ ਵਿੱਚ एक नौजवान ਤੇ जानलेवा हमला होया। अणपछातिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ करके इस नौजवान ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ कर दिता गया। गंभीर हालत 'ਚ इस नौजवान ਨੂੰ पीजीआई भर्ती करवाया गया। पेट्रोल पंप ਤੇ दरअसल ਇਹ नौजवान पेट्रोल ਪਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 5-6 अणपछाते व्यक्तियों ने आके इस ਤੇ अटैक कर दिता। कोई पुरानी रंजिश हो सकती है पर हाले तक कारणों का खुलासा नहीं होया। जिस तरीके नाल 5-6 नौजवान आए और पेट्रोल पवा रहे इस व्यक्ति ते अटैक कर दिता। होर भी कई लोग उत्थे मौजूद सी पर किसी ने इस नौजवान नूं छुड़वाउण दी कोशिश नहीं की। सीसीटीवी तस्वीरां दे विच देखा जा सकता है कि किस तरीके नाल एक नौजवान ते 5-6 व्यक्तियों वालों अटैक किया गया।